STR न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। महबूब नगर के क्लॉक टावर के पास बैतुल खैर फाउंडेशन की जानिब से मरहूम निज़ामुद्दीन के लिए इंसाफ करने व इनकी बॉडी को अमेरिका से महबूब नगर भिजवाने का मुतालबा करते हुए कैंडल मार्च रैली निकाली गई। निज़ामुद्दीन, जो कि महबूब नगर के BK रेड्डी के साकिन हैं, साल 2016 में मास्टर्स की तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। दो रूममेट्स के दरमियान हुए झगड़े में अमेरिका पुलिस ने निज़ामुद्दीन को शूट करने की बात बताई जा रही है, जिसमें निज़ामुद्दीन का इंतकाल हो गया। आज महबूब नगर में बैतुल खैर फाउंडेशन की जानिब से महबूब नगर क्लॉक टावर के पास कैंडल रैली निकाली गई, जिसमें मरहूम निज़ामुद्दीन को इंसाफ दिलाने व इनके बॉडी को अमेरिका से महबूब नगर भिजवाने व तहक़ीक़ात करने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस मौके पर मोहम्मद तक़ीउद्दीन, फ़ारूक हुसैन, वहीद शाह, जहांगीर, मोहम्मद मोइज़, आमिर सोहेल, समीर, जाहिद, सनाउल्लाह, इमाद, क़मर, कैसर, परवेज़, नायाब, सोहेल, इरफान, फ़याज़, इमरान, ख्वाजा, उबैदुद्दीन, पाशा खान, मसीह, शोएब, नज़ीरुद्दीन, उमर, शेख सुफियान, शेख साद, मोहम्मद मजहर व दीगर नौजवानों की कसी तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं STR न्यूज़ की ये खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज जो सड़कों पे आए हम लोग, इस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई गई। तो US पुलिस का जो है स्टेटमेंट में देखा कि बच्चा जो है स्टैप करने जा रहा था, तो पुलिस के पास एक ही ऑप्शन था। कि गुज़िश्ता 3 तारीख के दिन अमेरिका में एक वाक़या रूनुमा होता है। एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसे वहाँ की पुलिस की जानिब से पेश किया जाता है, लेकिन हुकूमत हिंद की जानिब से, सिफारत खाने हिंद की जानिब से, ना सिफारत खाने अमेरिका की जानिब से, ना हुकूमत अमेरिका की जानिब से, यानी कि मजबूत तरीन सबूतों शाहिद के साथ ये इत्तला मरहूम के घर वालों को आज की तारीख तक भी इत्तला नहीं दी जाती कि आपका लड़का अमेरिका में पुलिस की गोलियों से शहीद हो चुका है। कानूनन ये चाहिए कि अगर किसी की मौत किसी वाक़े की वजह से होती है तो वहाँ के सिफारतकार की जिम्मेदारी होती है कि उनके लवाक़िन तक, उनके मुल्क तक, उनकी रियासत तक उस वाक़े की इत्तला पहुँचाई जाए और मरने वाली की मैयत को, लाश को, डेड बॉडी को उस मुकाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन अफसोस का मुकाम है, आज तक सरकारी सतह पर मौत की और डेथ की इत्तला तक नहीं दी जाती है। ये बड़ा अफसोस का मुकाम है। हमारी हुकूमत हिंद और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट से अपील है, गुजारिश है कि जल्द से जल्द निज़ामुद्दीन की डेड बॉडी को हिंदुस्तान लाने का जो भी प्रोसेस है उसे तकमील किया जाए। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से आपको ये इतला देता हूँ कि हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा मेंबर अभी कुछ देर पहले दिल्ली से इतला दिए हैं, वो कॉन्सुलेट ऑफ अमेरिका से इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस बारे में उन्हें लाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी तरफ KMCC अमेरिका की जानिब से भी इस बारे में पहल हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर अभी रात है, वहाँ पे दिन का उजाला होने के बाद इंशाल्लाह वहाँ पे जो काम वर्क चल रहा है हुकूमती सतह पर और सिफारिशी सतह पर जो भी होंगी वो इत्तलात होंगी। लेकिन जब तक डेड बॉडी को महबूब नगर लाया नहीं जाएगा, हम अपने एहतजाज को हुकूमत के हिंद के सामने दर्ज करते रहेंगे। और हमारी वज़ारत ख़ारिजा से गुजारिश है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर जयशंकर साहब से हमारी गुजारिश है, खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए इस मैयत को महबूब नगर तक पहुंचाने का इंतज़ाम करें। నిజాముద్దీన్ యువ ఇంజనీర్ MS చేయడానికి లక్షల కొలది డబ్బులు వెచ్చించి ఉపాధ్యాయ దంపతుల ముద్దు బిడ్డ అమెరికాకు వెళ్ళి 2 ఏళ్ళు MS చేసిన తర్వాత 4 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహించారు। సెప్టెంబర్ 3వ తేదీన నిజాముద్దీన్ గారి యొక్క ఇంట్లో గొడవ అవుతుందని అక్కడ ఉన్నటువంటి టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 911 ఒక ఫోన్ వెళ్తే ఆ ఫోన్ను స్వీకరించినటువంటి పోలీసులు నిజాముద్దీన్ యొక్క అపార్ట్మెంట్ పై దాడి చేసి చేతిలో కత్తి ఉందనేటువంటి ఒకే ఒక కారణాన్ని చూపుతూ నిర్దాక్షిణ్యంగా 4 బుల్లెట్లతో నిజాముద్దీన్ని నేల కొరిగించారు అమెరికా పోలీసులు।
మిత్రులారా, నిజాముద్దీన్ని చంపింది ఒక ఘోరమైతే పోలీసులు చంపి నేటికి 15 రోజులు అవుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ యువ ఇంజనీర్ని తాము చంపినట్టు వారి తల్లిదండ్రులకు కానీ భారత కాన్సులేట్కు కానీ తెలుపకపోవడం మరింత ఘోరమని సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. మేము కోరుతా ఉన్నాం, నిజాముద్దీన్ పొరపాటు చేస్తే అంతర్జాతీయ చట్టాల మీద మీరు అవగాహన ఉన్నటువంటి అమెరికా, అందరికంటే అభివృద్ధిలో ముందు ఉన్నామని చెప్తున్నటువంటి అమెరికా ఎందుకు ఒక అమాయక ఇంజనీర్, యువ ఇంజనీర్ యొక్క చావును దాచి నాటకాలాడిందో స్పష్టం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అమెరికాపై ఉంది. ప్రశ్నించాల్సిన బాధ్యత భారత ప్రభుత్వానికి ఉందని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. మిత్రులారా, మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు అమెరికా అభివృద్ధిలో భారతీయుల పాత్ర చాలా గొప్పది. అక్కడ ఉన్నటువంటి 3 మేధావుల్లో ఒక మేధావి భారతీయుడు. ఇప్పటికి కూడా ట్రంప్ గెలిచిన తర్వాత అక్కడ రంగు వివక్షత, నల్లవాడు తెల్లవాడినటువంటి వివక్షత రావడం వల్ల 2 నెలల క్రితం సిక్కు కత్తి తిప్పుతున్నాడని ఒకే ఒక కారణంతో రోడ్డుపై కాల్చి చంపారు పోలీసులు. అంతకుముందు 2 భారతీయులను కాల్చి చంపారు పోలీసులు. ఎవరిచ్చారు ట్రంప్ పోలీసులకు భారతీయులను నిర్దాక్షిణ్యంగా కాల్చి చంపి పడేయడానికని సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. మిత్రులారా, మేము కోరుతా ఉన్నాం భారత ప్రభుత్వానికి, ప్రధానంగా మహబూబ్నగర్ శాసనసభ్యులు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, పార్లమెంట్ సభ్యురాలు డి.కే. అరుణ గారికి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, మేము కోరుతా ఉన్నాం, మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ ఆల్మేవ పక్షాన పార్లమెంట్ సభ్యురాలు డి.కే. అరుణ గారు, శాసనసభ్యుడు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఈనాడు మహబూబ్నగర్ అభివృద్ధి కొరకు పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, అత్యంత బాధ్యతలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యుడు, పార్లమెంట్ సభ్యురాలు ఇంతవరకు హస్నౌద్దీన్ కుటుంబాన్ని కానీ హస్నౌద్దీన్ ఇంటిని కానీ సందర్శించలేదు. ఎందుకు సందర్శించలేదని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. మిత్రులారా, మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం డి.కే. అరుణమ్మ గారిని, మీరు వెంటనే రంగంలో దిగండి. మీరు అందరికీ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు, మీకు ఓటు వేసిన వారు కూడా, ఓటు వేయని వారికి కూడా మీరు పార్లమెంట్ సభ్యురాలు. మీరందరికీ శాసనసభ్యులు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మీకు ఓటు వేసిన వారికి, ఓటు వేయని వారికి కూడా మీరిద్దరు కంకణబద్ధులై రంగంలో దిగి నిజాముద్దీన్ యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క గర్భకోశాన్ని తగ్గించండి. వాళ్ళ ఇంటిని మీరు సందర్శించండి. వాళ్ళ శోక సముద్రంలో మీరు భాగస్వామ్యం కాండి. వెంటనే భారత ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారు మహబూబ్నగర్ జిల్లా వాసి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందినటువంటి ఒక యువ ఇంజనీర్ని పిట్టలా కాల్చి చంపాడు ట్రంప్ అమెరికాలో. అతని శవాన్ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇప్పించడానికి ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వెంటనే మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారిని కలవండి. డి.కే. అరుణమ్మ గారు వెంటనే మీ పార్టీ విదేశాంగ శాఖ మంత్రికి లెటర్ రాయండి. ఒక 3 రోజుల్లో ఆ శవాన్ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఇప్పించాలని సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ, మిత్రులారా, నిజాముద్దీన్ని కోల్పోయినటువంటి ఉపాధ్యాయ దంపతులకు అల్లాలని మనోధైర్యం ఇవ్వాలని కోరుతూ మన ప్రజా ప్రతినిధులందరూ ఏకమై ఈ సంఘటనను ఖండించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అధికార పక్షంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కానివ్వండి, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానివ్వండి, కల్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకవేళ 3 రోజుల్లో కనుక శవము వాళ్ళ ఇంటికి రాకపోతే మీ ఇళ్లను ముట్టడిస్తామని సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ కోరుతున్నాం. మిత్రులారా, మనమంతా యువకులము, మనమంతా ఉద్యోగస్తులము, మనమంతా భారతీయులము. మనం నల్లవాళ్ళని ఒకే ఒక కారణంతో పిట్టల్లా కాల్చి చంపుతున్నారు అమెరికాలో. నల్లవాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు అనేటువంటి భేదభావం మళ్ళీ మొదలైంది. నల్లవాళ్ళు అనే కారణంతోనే చంపడం జరుగుతుంది. అక్కడ హిందూ ముస్లిం కాదు, ఇండియన్ అనేటువంటి పేరుతో చంపడం జరుగుతుంది. మిత్రులారా, మేము కోరుతా ఉన్నాం శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, డి.కే. అరుణమ్మ గారికి, అదేవిధంగా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, మీరందరూ ఏకం కాండి. మీ యొక్క పలుకుడిని ఉపయోగించండి. నిజాముద్దీన్ శవాన్ని వారి తల్లిదండ్రులకు 3 రోజుల్లో అప్పగించే ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ చేయండి. లేని ఎడల మహబూబ్నగర్ నుండి ప్రజలు మీ ఇళ్లను ముట్టడిస్తారని సందర్భం తెలియజేస్తూ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు.